yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Azam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarnya, khususnya yang membacanya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara pembacaan zikir dan tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ardiansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وأئمة المجاهدين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، وخصوصا إلى رؤوس قدس الله تعالى شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وروح سيدنا عثمان بن عفان وروح سيدنا عمر بن الخطاب وروح سيدنا علي بن أبي طالب، ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا، وخصوصا إلى روحي شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة الحق عليها نهلا وعليها نموت وعليها سنموت إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والقبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zikir dan tahlilnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama
Sambutan dari Ketua DKM Musola Salam pada Bapak Ang, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pertama-tama yang paling utama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka peresmian Musola As-Salam dan insyaallah maulid keliling FSDKM CPNR. Salawat serta salam mugia terlimpah curahkan untuk habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hormat terima kasih kehadirannya kepada Bapak Kepala Desa dan Bapak Dusun, yang terhormat kepada Bapak Haji Romli yang telah berkenan hadir, dan tak lupa kepada Pak Ustadz Ismatullah, terima kasih telah berkenan hadir. Dan untuk Pak anggota DKM CPNR semua, alhamdulillah dengan tanpa mengurangi rasa takdim saya, hormat saya, alhamdulillah dapat berkenan berkumpul di acara ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit aja dari saya ya Pak ya, mohon maaf. Terima kasih atas bantuannya untuk bapak-bapak dari RW 9, RW 8 dan semua RT CPNR. Alhamdulillah dari kami RT 08 dapat mewujudkan impian kami untuk memiliki tempat ibadah sendiri yang alhamdulillah diberi nama Musola As-Salam. Semoga amal ibadah dari bapak-bapak semua dibalas sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mohon doanya untuk Musola As-Salam ini semakin barokah, semakin jamaahnya semakin banyak, dan acara-acaranya pun ataupun majelis taklimnya dapat terwujud insyaallah. Mungkin itu aja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan dalam sambutan ini billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustadz Aang atas sambutannya sebagai Ketua DKM Musola As-Salam. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua RT 008 RW 009 pada Bapak RT Heru, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kepala Desa beserta pengurus, mungkin yang diwakili sama perangkatnya. Yang saya hormati Ketua Dusun 01. Yang saya hormati pengurus DKM dan Ketua DKM Sepuri Nirwana. Yang saya hormati pengurus dan Ketua RW 09 yang mungkin berhalangan hadir. Yang saya hormati Ketua RW beserta jajaran pengurus RW 08. Yang saya hormati para tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmat beliaulah kita dapat berkumpul di acara yang megah ini. Selawat serta salam tidak lupa kita selalu haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita yang selalu menantikan syafaatnya di yaumil akhir. Saya selaku Ketua RT 008 RW 009 mungkin mewakili
dari pengurus RW 09 juga, karena mungkin memang hari ini ada jadwal yang bentrok. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, dari pihak donatur maupun dari pihak bapak-bapak dan ibu yang telah memberikan waktu, pikiran, support, serta materinya sehingga terciptanya tempat ibadah yang memang kita nantikan dan memang kita antusias selama ini ingin punya rumah ibadah, dan terciptalah Musola As-Salam. Di malam ini di acara peresmian Musola As-Salam sekaligus maulid keliling, mungkin agenda dari DKM tahunan. Kebetulan Musola As-Salam sendiri kita kebagian di urutan pertama. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan selalu minta support dari semua untuk kemakmuran dari musola ini sendiri, karena memang musola ataupun tempat ibadah ini tercipta karena memang bertujuan untuk ibadah kita semua. Mungkin tidak panjang dan tidak lebar yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya pada Bapak Ketua RT 008 RW 009, mungkin informasi untuk bapak-bapak yang masih berada di luar agar bisa masuk ke dalam karena ruangan masih kosong. Yang masih di luar diharapkan masuk. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Ismatullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Baik, sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua FSDKR PNR, yaitu pada Bapak Ustadz Thoyib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Al-Ustadz Ismatullah sebagai salah satu ketua Dewan Pembina FSDKM PNR. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ada Kepala Desa Sukaraya dan saat ini diwakili oleh Bapak Ustadz Sahroni sebagai Kesra Desa Sukaraya. Yang saya hormati Kepala Dusun 1 Desa Sukaraya Bapak Odin. Yang saya hormati Ketua RT Bapak Danu. Yang saya hormati Ketua-Ketua DKM Masjid dan Musola se-PNR. Alhamdulillah kelihatannya ada wajah-wajah baru Ketua DKM di PNR. Alhamdulillah pada hadir di kesempatan malam hari ini. Terutama saya muliakan Ketua DKM kita, Sohibul Hajat, Ustadz Aang, yang sudah bisa menyampaikan, mengadakan acara ini, acara maulid keliling pertama di tahun 2024. Alhamdulillah jatuh kepada masjid atau musola baru, yaitu Musola As-Salam. Alhamdulillah kita sebagai forum silaturahmi DKM Masjid sangat gembira
dengan kehadiran saudara baru, satu DKM baru, yaitu Bapak. Baik jamaah sekalian, begitu juga pada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini 27 Januari 2024 bertepatan tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu di sini dalam acara memenuhi undangan dari Sahibul Hajat, panitia Maulid keliling FSDKM sekaligus peresmian Musola As-Salam yang ada di Blok I ini. Alhamdulillah atas iradah Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dengan cuaca yang sedikit mendung-mendung. Panitia agak galau. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Ketua Forum Silaturahmi DKM Masjid dan Musola SPNR ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah bagaimana kita sebagai pengurus DKM Masjid dan Musola SPNR khususnya bisa saling silaturahim di antara kita, saling bertukar pikiran di antara kita, saling menyambungkan hati di antara kita, sehingga langkah kita dalam perjuangan kita di masjid khususnya, di musola khususnya, bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengurus masjid mungkin tidak bisa single, tidak bisa DKM sendirian, tentunya harus didukung oleh pengurus yang lain, bahkan didukung oleh DKM yang lain. DKM As-Salam sendirian berdakwah di Blok Q sekitaran bisa jadi kesulitan tanpa saling silaturahmi dari DKM yang lain. Begitu juga DKM yang lain. Untuk itu pentingnya bagaimana kita saling silaturahim di antara pengurus DKM untuk demi terciptanya syiar dakwah di lingkungan kita yang masing-masing, tentunya yang maksimal. Yang kedua, jemaah hadirin yang berbahagia, forum ini Maulid salah satu agenda kita bulanan. Bagaimana kita bisa silaturahim dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, adalah salah satu bagaimana kita saling mengunjungi, saling berkunjung ke saudara-saudara kita di blok lain. Untuk itu bagaimana kita istiqomah seluruh DKM Masjid dan Musola mau menerima acara ini dengan bahagia tentunya, dengan gembira tentunya, karena di sini di acara ini kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di acara ini tentunya bagaimana kita bisa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu apapun yang kita lakukan di setiap acara-acara ini, maka senantiasa dalam hati kita mewujudkan bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Thoyib atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Desa Sukaraya yang insya Allah akan diwakili oleh Kaorkestra Al Ustadz Syahroni SAG. Pada Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ibu sehat Bu? Jawab salamnya lemes amat deh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Forum FSDKM Bapak Ustadz Taib beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati Bapak Haji Romli. Haji, ini sahabat saya yang sudah lama baru ketemu kembali nih. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Ardiansyah, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz penceramah kita malam hari ini. Juga yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, wabil khusus Ketua RT 0809, juga yang kami hormati Ketua DKM 1 Bapak Amil Odin Rohidin, Kepala Dusun Amil juga itu Pak ya, double. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri undangan ya peresmian Musola As-Salam yang ada di perumahan Puri Nirwana Residen yang berada di wilayah RT 08 RW 09. Tentunya ini merupakan satu anugerah kita semua, wabil khusus untuk jamaah Musola As-Salam yang ada di wilayah PNR ini, bahwasanya dengan adanya musola ini ya tentu yang pertama tidak terlalu jauh gitu saja mencari tempat ibadah tuh ya, lebih dekat. Nah, karena lebih dekat harapannya gitu ya, tentunya semangat gitu ya. Jadi apalagi alasannya kalau ada musola di depan rumah, di dekat rumah. Nah, itu tentu yang pertama yang kami sampaikan sambutan atas nama Kepala Desa Sukaraya. Mohon maaf bahwa Bapak Kepala Desa Sukaraya tidak bisa hadir malam hari ini karena tadi siang beliau ada kegiatan bersama Abdesi Asosiasi Kepala Desa ya se-Kabupaten Bekasi, jadi belum sempat pulang. Beliau mengamanahkan kepada saya, yang pertama salam hormat dan takdim kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Yang kedua, tentunya juga kami atas nama pemerintah Desa Sukaraya ya menyambut baik atas berdirinya sekaligus diresmikannya Musola As-Salam ini ya.
Jadi kalau musola ini di PNR ada berapa berarti Ustaz? 5 ya, masjid 4 ya, ayat 6. Jadi 6 sama 5 sudah 11 tempat ibadah gitu ya. Nah alhamdulillah, artinya bahwa masyarakat desa Sukaraya tingkat religiusnya ya, tingkat keberagamaannya begitu besar, begitu tinggi. Ya, bahkan kalau dibolehkan hampir setiap RT pengen bikin musola kali Ustaz ya. Nah, tinggal ngomong sama Pak Haji Romli nanti gitu. Ya. Nah, ini merupakan satu yang kami apresiasi bahwa berdirinya musola tidak mudah, tidak gampang, tapi subhanallah bismillah dengan izin Allah ya, tentunya berdiri musola yang cukup megah gitu ya. Karena Pak Dusun, kemarin Pak Dusun ini di Dusun 3, Dusun 1 lagi ada hujan petir, musolanya kesambar petir sampai saat ini belum berdiri Pak Dusun. Itu nanti Pak Haji Romli tolong dilihat itu. Jadi waktu ada petir itu kubahnya kena petir, akhirnya dirombak total gitu. Sampai saat ini masih belum selesai gitu ya. Karena ya atas swadaya jamaah gitu. Tapi ini luar biasa ya, dalam hitungan bulan musola ini langsung jadi bayar. Nah itu, nah tinggal tadi ya bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita menjaganya, karena menjaga, merawat, terutama memakmurkan jauh lebih berat dibandingkan kita mendirikan gitu. Nah oleh karena itu kami berpesan, apa yang sudah ada, apa yang sudah dibangun, apa yang sudah berdiri, ya musola yang megah ini hendaknya kita sama-sama makmurkan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Terlebih lagi ya salat jamaahnya yang tadinya malas karena musolanya baru, semangat insyaallah gitu Pak ya. Jadi belum waktunya salat udah datang duluan tuh. Ya mudah-mudahan. Dan yang terakhir pesan kami atas nama pemerintah dari salam dari kepala desa. Ya lagi-lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah pada tanggal 14 Februari ya 2024 sebagaimana kita maklum, kita akan melaksanakan pesta demokrasi ya untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 nanti. Nah oleh karena itu kami berpesan saat ini mari kita sama-sama dukung, kita sama-sama sukseskan ya, meskipun kita beda pilihan, meskipun kita ya beda dukungan, tetapi yang pasti proses demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada calegnya nih, ada ya, nggak apa-apa ya. Silakan bapak-bapak yang ataupun ibu mau dukung calegnya, mau dukung siapa saja silakan. Tapi yang terpenting jangan menjelek-jelekan atau menjatuhkan calon yang lain. Karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Dan kami berpesan kepada para tokoh, ketua RT, ya tokoh agama, ya untuk bisa menjadi pengayom, ya penenang, peneduh, jangan sampai menjadi provokator gitu ya. Meskipun kita punya dukungan satu orang, tapi jangan sampai ya menjelekkan dukungan yang lain. Insya Allah ya beda pilihan itu akan terasa indah, karena yang namanya demokrasi itu ya kita memilih sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan. Karena tidak semua orang itu sama pilihannya gitu. Nah untuk itu sekali lagi mari kita sama-sama sukseskan, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, besok ya dari tahapan pemilu akan dilaksanakan bimbingan teknis bagi KPPS yang ada di wilayah Sukaraya. Jadi besok dilaksanakan ini 2 tahap. Yang pertama ya TPS 1 sampai dengan 66 ini akan melaksanakan BIMTEK pagi hari, kemudian dari 67 sampai dengan 131 ini akan dilaksanakan sore hari. Jadi 1 hari pelaksanaan
bimbingan teknis bagi KPPS yang ada di wilayah Desa Sukaraya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Syahroni sebagai perwakilan dari Kepala Desa Sukaraya atas sambutannya. Mungkin untuk karena kondisi hujan, bapak-bapak yang di luar silakan merapat ke dalam. Ini masih muat merapatkan karena kondisinya hujan nih. Biar ibu-ibunya merapat lagi. Bapak-bapaknya mungkin yang di luar bisa masuk ke dalam. Kita dibuatkan sap di sini. Insya Allah masih muat banyak ini. Panitia yang di luar tolong bantu kondisikan ya. Alhamdulillah akan disampaikan oleh Bapak Haji Romli. Pada Bapak Haji Romli, waktu dan tempat kami persilahkan. Geser bapaknya ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun, hujan yang membawa keberkahan dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azimil jabbaril alim bima fi domairi wa hafir asrar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah hadirin yang alhamdulillah yang malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama dengan DKM Mushola As-Salam Tahadus bin Nikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan apa nih Bu? Udah masuk? Masih Rajab? Ya, sebentar lagi bulan Ramadan penuh keberkahan. Ramadan kita sambut dengan bahagia. Tentunya tadi teman saya, guru saya, alhamdulillah sudah jadi pejabat di Desa Sukaraya, Ustadz Saroni. Ya. Biasa kalau pejabat, kalau siangnya pakai seragam, Pak. Itu bedanya kalau lurah ada jengkolnya, Ustadz Saroni belum ya. Mudah-mudahan nanti jadi lurah. Dulu tetangga saya sama-sama di Kecamatan Sukakarya, jadi asli orang sini. Nah, beliau sama dengan saya, sama-sama jadi orang perumahan. Beliau di perumahan Sukaraya Indah, saya di perumahan Bukit Sentosa Residen. Sama-sama Kecamatan Karangbahagia. Hanya kalau saya masih alamat pribumi. Minta izin sama Lurah Karta, saya sementara ikutnya domisil aja. Mungkin nanti setelah Pilpres mungkin baru ganti KTP-nya. Ya alhamdulillah, Ustadz Saroni mewakili Pak Kepala Desa menitip pesan tadi. Dengan momentum tahun politik hari ini, mudah-mudahan dengan adanya Mushola As-Salam, diantaranya jamaah dan warga tetap menjaga persatuan, insya Allah. Kemudian yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah guru kita bersama Ustadz Ismatullah selaku pengajar dan Dewan Pembina FKDM. Kemudian tadi juga alhamdulillah sudah memberikan sambutannya Ustadz Toib, beliau ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Puri Nirwana, yang juga mitra dari kami di Fokus Masjid. Beliau salah satu mitra
di travel umroh. Hari ini kalau nggak salah ada yang berangkat ya. Sedang ada di perjalanan dari Mekah mau ke Madinah. Karena jamaah kita kemarin sudah menjalani ibadah umroh ke Mekah dahulu, umroh dahulu, sekarang arah Madinah. Minta doanya. Tadi saya lihat di grup agak terganggu karena ada kecelakaan, mobil bisnya agak terhambat. Kita doakan mudah-mudahan diantaranya ada jamaah dari Puri Nirwana yang sekarang sedang menjalani umroh melalui PT Ihsanul Amal Wisata bisa kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga dengan selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Ustaz Thaib. Lanjut. Kemudian yang tentunya yang luar biasa, perjuangan, pengorbanan bersama-sama dengan kami di Fokus Masjid, panitia, kalau bahasa orang kayak tahu bulet Pak, dadakan, ngundang saya, Ustadz Taufik, melalui perantara, alhamdulillah ada saudara saya juga, Ustadz Ardiansa, Ustadz mojok banget, luar biasa, yang tadi mimpin tahlil, ngundang, awalnya mau tanya jawab dahulu, mau sharing bagaimana pengajuan sarana ibadah, pengajuan musola. Tapi di saat yang bersamaan kami di kantor Fokus Masjid sedang ada paketnya. Jadi baru ngobrol, pekan depan langsung saya tanyain mau serius nggak punya musola. Jadi kalau ibarat orang kita jorokin Pak, musola paketnya udah ada, jangan diantar-tarin lagi. Karena banyak kadang-kadang ngajuin, ya belum tentu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Bahkan kemarin corona ada yang sampai 2 tahun karena corona sempat tertunda. Bantuan dari donatur agak terbatas, akhirnya sampai 2 tahun pengajuan masjid musolanya terhambat. Nah musola As-Salam luar biasa. Baru ngobrol-ngobrol, ketika saya pulang diskusi dengan teman, dengan Kang Wawan, Kang Sofwan, ketua pelaksana, minta doanya juga. Tadi saya kabarin beliau sedang perjalanan ke Sleman, Purworejo dan Brebes. Jadi ada beberapa lokasi di luar dari Jawa Barat yang hari ini sedang kita diskusikan juga proses pembangunannya. Kita doakan mudah-mudahan Kang Wawan berserta rombongan bisa menyelesaikan tugasnya. Proses pengajuan dan pembangunannya juga di tempat yang lain bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jadi ketika pulang paketnya lagi ada ukuran 13x13. Seminggu 2 minggu langsung kita sarankan agar untuk hal-hal baik jangan ragu Pak. Yang penting ada yang mau capek, ada yang mau pusing, berkorban waktu utamanya dan tenaga menjadi motor penggerak untuk bisa merealisasikan keinginan masyarakat yang bisa jadi keinginannya pengen punya tempat ibadah yang layak, yang bagus, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah panitia Pak An, saya belum lihat katanya Pak Mahesa ya, lagi ada acara juga ya, Pak Adit, alhamdulillah semangatnya luar biasa. Tentunya diskusi, komunikasi dengan forum masjid musola yang ada melalui Ustaz Thaib. Alhamdulillah dalam waktu singkat, nekat, bismillah berapa kali nelpon, japri, kalau bahasa orang mah curhat. Ini bagaimana ceritanya memulai, duitnya belum ada. Tapi alhamdulillah dengan berbagai motivasi, kebersamaan, setelah peletakan sampai dengan hari ini kurang lebih 3 bulan lah ya. Kemarin terakhir kubah memang kita ngerakitnya di tempat yang lain. Ketika dibawa ke sini sudah tinggal pasang, tinggal jadi. Alhamdulillah hari ini proses pembangunannya selesai, berjalan lancar. Sehingga beberapa hari ke depan kita menghadapi bulan Ramadan, jamaah dari Blok I ya. Dari Blok I, tarawihnya nggak perlu cari tempat yang lain. Sudah ada di sini yang alhamdulillah tadi sampaikan oleh Ustadz Sahroni. Mudah-mudahan dengan adanya sarana ibadah ini, musola ini bisa menjadi semakin menambah pintu keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal. Minta doa agar kami teman-teman di Fokus Masjid, Forum Komunikasi dan Silaturahmi Masjid bisa terus bantu memfasilitasi, menjembatani, ketemu dengan Ustadz Saroni juga kemarin berapa kali di Perumahan Sukaraya Indah Ustadz ya. Kayaknya udah punya semua setiap blok ya.
Ya. Nah kalau di Puri Nirwana informasinya kemarin di blog mana pas masuk dalam kalau nggak salah masih ada yang belum ya. Nah jadi mangga kita sekarang juga banyak kebangun di Lampung ada beberapa lokasi. Kemudian di daerah luar Jawa Barat hanya memang kalau untuk lokasi-lokasi yang berada di luar Jawa Barat atau luar Pulau Jawa biasanya saya dan tim baru akan survei kalau lokasinya lebih dari 3 biar sekalian jalan. Kalau cuma 1 kadang-kadang nanggung. Saya pernah jauh datang kita survei ke Banten, ke Pandeglang Pak, hampir mendekati Baduy. Ketika kita survei ya ternyata kondisinya memang membutuhkan, hanya memang syaratnya tidak terpenuhi. Karena ada beberapa catatan yang tidak masuk persyaratan yang ada di kita. Di antaranya tanah wakafnya di depannya itu tempat makam umum. Kuburannya banyak Pak Kiai. Jadi donatur itu agak keberatan kalau banyak kuburannya, banyak makamnya. Itu ada beberapa donatur mungkin hampir 60% dari donatur fokus masjid, utamanya dari Qatar Charity, itu agak keberatan kalau ada makamnya, ada kuburannya. Kalau cuma 1-2, saya biasanya ngakal-ngakalin. Kalau donatur survei suka ditutup-tutupin tuh. Cari apa, ada belarak, ada perpal. Kalau cuma 1-2 kuburan kita ngakal-ngakalin, biar donatur lihat apa donatur survei nggak ngelihat makamnya. Tapi kalau makam umum bingung juga nutupinnya gitu. Nah makanya di beberapa lokasi, kalau lokasinya itu ngajuin cuma 1 atau 2, biasanya by video call atau foto satelit dahulu untuk memastikan syaratnya terpenuhi. Nah sekarang Kang Sofwan, Kang Wawan sedang survei di daerah Sleman diantaranya untuk lihat lokasi pengajuan juga. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian titip pesan yang terakhir tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya semakin terjaga ukhuwah Islamiyah antara Bapak semua jamaah sekalian. Nah tentunya dengan nasihat-nasihat dari guru kita bersama, setelah ini musola ini bukan musola fokus masjid, bukan musola orang Arab, bukan musola donatur tertentu, tapi ini adalah musola jamaah dari musola As-Salam, milik kita bersama. Gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi amal baik kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin acara peresmian Pak Haji Romli diharap masih standby. Untuk Ketua DKM diharapkan maju ke depan. Untuk Ketua DKM As-Salam kita ada simbolis potong tumpeng untuk peresmian musola As-Salam. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita saksikan ibu-ibu juga yang ada di luar. Ini serah terima seremonial. Kita potong tumpeng, selesainya proses pembangunan. Tentunya kami dari Fokus Masjid mewakili donatur menyerahkan musola ini buat bapak-bapak jamaah musola As-Salam. Tolong dijaga dan dimakmurkan tempat kita beribadah bareng-bareng, yang mudah-mudahan ini menjadi ladang dan amal soleh sehingga semakin menambah berat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya potong nasi kuningnya ya, tumpengnya buat menambah keberkahan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serahin siapa? وعلى آله وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام خصوصا إلى صاحب المولد السيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيا أيها الراجون منه شفاعة اللهم صل وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ما يحضر وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن سنانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب ارحمنا جميعا يا رب ارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب اغفر لكل مذنب يا رب لا تدفع وجهنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب سامع دعانا يا رب محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي اسكن جنانك يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي ارزقنا شهادة
صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران من الحرم حرم الإنسان والحسن نحن من قوم به اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيم سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية صلى الله واستدير عليه فيض البركة ألا ما أناله وأولى صلى الله عليه وأسلي بحمد موارد سائغة هنية صلى الله تأتي عليه من السوق الجميل مطايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على نور الموصوف بتقدم والأولية المنتقل في الخرال الكريمة والجبال واستملك الله تعالى رضوانا يخص الإسراد الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع وموالا واستجده هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وخفتا من الغاية في خطاط الخطاء وخطاه وأنصر من قصات المولد النبوي برودا خسانا أبقريا نديما من النساب شريف إجدا دخال الوشابئ بخلاه وأستعين بقول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله آدر اللهم قبره الكريم بعرف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من أمري شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد فاز بإخواني بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى ولما تم من أمري على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الأبيرة القدسية صلى الله عليه وخذ المخاض فولد صلى الله عليه وسلم نورا يتنأنأ سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وشرور قد تجادت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وتراب يا أهل المشارق
سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بشهد مستمر ليس ينفد أي صوتنا عطاء الله جمال بحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يشكره الآن إذ حبانا بوجود الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نشأت مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جود وبالي كلما كشات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ودنا نرجى سبيله يا الله بقيبه نشأت ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات
هادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا بغفانيات وداد وجب الشكر علينا فدعاني إلهي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا أهلا وسهلا يا رسول الله أهلا وسهلا يا نبي الله وسلام مستمر وسلام مستمر كل حين يتجدد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'atihi wa bi jajri an ma'siyatihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimah al muwafiq li hadhil walimah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Al ayah maknanya wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih ay bi ibaratih. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man allafal masjida allafahullah. Summa qala aidha idza ra'aitum rajula yata'ahhadul masjida fashhadu anna lahu bil iman. Al hadis manane wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih ay bi ibarati. Summa qala aidha sayati alan nasi zamanun la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa la yabqa minal islami illa ismu wal masjidu amiratun wahia kharabum minal huda. Al hadis maknane wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih ay bi ibarati. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Wabil khusus Bapak Ketua DKM Sepuri Cikarang, Bapak Ustadz Thayyib Saprudin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ketua DKM Masjid As-Salam. Bapak siapa? Aang, orang Sundanya. Bapak Aang yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pengisi acara mulai dari acara yang awal sampai barusan hadroh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya. Mudah-mudahan Allah muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahkan hidup kita di bulan Rajab, bulan Sa'ban, sampai umur kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah wakiratul masjid atau syukuran masjid peresmian Masjid As-Salam yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ini harus diburu-buru ini. Waktunya cuma 20 menit, lewat 10 menit. Kata Pak Ustadz Thayyib 20 menit itu minimal, maksimal 30 menit. Sebab kalau lama-lama nanti tumpengnya basi katanya. Makanya buru-buru. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ucapan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat ruhaniyah, nikmat iman dan Islam, nikmat jasmaniyah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dikasih umur, sehingga kan umur kita sampai ke bulan yang agung, bulan Rajab. Harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus ini nikmat panjang umur ada di diri kita semua, sehingga kan sesuai dengan permohonan kita di bulan Rajab, umur kita sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
wa biqali Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ke dalam hati kita semua, sehingga akan tumbuh di hati kita semua rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti jejak langkah Rasulullah, kita mengikuti perkataan-perkataan Rasulullah, kita mengikuti tingkah laku Rasulullah, kita selalu berada dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kutipan Al-Habib Umar bin Al-Habib Umar bin Musallamah Al-Haddad di dalam kitab Mafahim yajibu an tusahiha suhbatum ma'ar rasul, kata beliau, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnati, dengan mengikuti sunnahnya, fi aqwalihi, ucapan Rasul diikuti, wa ahwalihi, perkataan tingkah laku Rasul dicontoh, wa af'alihi, pekerjaan Rasul dilaksanakan, wa luzumi dhahiril ilmi. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, maka jangan sekali-kali kita keluar daripada syariat Islam. Bohong orang yang setiap malam dia keliling membacakan ratib, setiap malam dia membacakan berjanji, setiap malam dia membacakan simtuduror. Andai kata di subuh harinya dia meninggalkan sholat subuh, maka itu bukan bukti cinta kepada Rasul, tapi justru orang itu adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasul harus lujumi dhahiril ilmi. Ini debat ketiga nih, makanya cepat ngomongnya. Ketiga katanya debat. Bukan pertama, kedua kata kedua, ketiga. Hadirin jamaah as'adakumullah wa hadakum. Malam ini kita meresmikan masjid. Kita meresmikan masjid yang begitu mewahnya, begitu bagusnya. Ini kita meramaikan masjid, termasuknya orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 18, kalau salah tanyain ke Google, benar kayaknya. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sifatan orang-orang yang selalu memakmurkan masjid ada 4, kata Allah. Innama ya'muru, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan kalimat innama. Kalau kita berkata membaca kalimat innama, maka di dalam perkataan itu ada qasar, ada ringkasan kata. Kenapa? Karena diawali dengan huruf innama, sedangkan kata santri innama adalah huruf qasar. Wa adawatul qasri illa innama atpun wa taukidun kama taqaddama. Artinya apa? Pastinya akan meramaikan terhadap masjid. Pertama, man amana billah, orang yang di dalam hatinya ada kepercayaan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dalam hatinya ada keimanan yang mantap kepada Allah. Tidak akan ada orang yang mau meramaikan terhadap masjid kalau di hati orang itu tidak ada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena kata Syekh Nawawi di dalam tafsir Munirnya mengatakan, sesungguhnya
Masjid adalah tempat menyembah kepada Allah, tempat bersujud kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah. Tidak akan ada manusia yang mau membangun masjid kalau di hatinya tidak percaya kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang meramaikan masjid, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah as'adakumullah. Andai kata ada masjid di satu kampung, lantas orang-orangnya mengaku beriman, tapi dia tidak mau meramaikan masjid, maka keimanannya dipertanyakan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, yang mana disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashihul Ibad, dijelaskan sittatu asya, kata Rasul, ada 6 perkara yang mana hunna goribatun fi sittati mawadi'a, yang mana 6 perkara ini tidak pantas andai kata berada di 6 tempat. Gak semua saya bahas, satu saja. Wal masjidu goribun, masjid itu tidak pantas, masjid itu membara, masjid itu merana. Idza kana mabniyan fi qaumin la yusallu fi, di mana itu masjid dibangun, di mana itu masjid dibangun di sekelompok kaum, di tengah-tengah kaum, tapi sayang la yusalluna fi, itu si kaum tidak mau melaksanakan sholat di itu masjid. Bagaimana ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang ramai membangun masjid, tapi dia tidak mau sholat di dalam masjid itu. Kata Rasul, summa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan itu hadis Nabi yang mengatakan, fa innallaha la yanduru ilaihim nadratar rahmah yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat terhadap itu kaum nanti di hari kiamat dengan tatapan kasih sayang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan warga Blok I semuanya mau ke masjid, mau memakmurkan masjid, supaya nanti di hari kiamat mendapatkan tatapan rahmat dari Allah. Yang kedua, orang yang akan memakmurkan masjid, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, orang yang beriman terhadap hari kiamat. Wal yaumil akhir, orang yang beriman percaya akan terjadinya hari yang terakhir, di mana setelah hari itu la yauma fi, tidak ada hari lagi sama sekali. Suka disebut oleh kita hari kiamat. Tidak akan orang percaya, tidak akan orang melaksanakan sholat, tidak akan orang meramaikan masjid kalau di hatinya tidak ada hari kiamat. Bapak Ibu jamaah as'adakumullah wahadakum, kalau kaum sudah tidak peduli terhadap masjid, kalau sekelompok umat Islam sudah tidak peduli terhadap masjid, maka tanda-tanda itu umat Islam akan cepat digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda itu umat Islam sudah datang dalam keadaan zaman yang sangat rusak, yang mana tidak akan lama lagi dunianya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul mengatakan, sayati alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman, satu periode, satu waktu, satu era, yang mana la yabqa minal Islam illa ismu, kata Rasul. Islam cuma namanya doang, Islam cuma di KTP doang. Perempuannya ngaku Islam, tapi pakaiannya tidak seperti orang Islam. Laki-lakinya ngaku Islam, tapi itu si laki-laki tidak mau melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan mereka alergi terhadap Islam.
Ini mungkin sekarang sebahagian sudah terjadi. Banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi jauh akhlaknya daripada akhlak Islam. Jauh hidupnya daripada aturan-aturan Islam, padahal dia mengaku Islam. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu, kata Rasul. Di zaman itu, di zaman yang mana mendekati akhir, Quran cuman tulisan saja. Artinya yang baca Quran itu langka. Kalau Quran di setiap rumah ada, apalagi sewaktu menikahnya pakai mas kawin dengan Quran, pasti di setiap lemari itu ada Quran. Tapi yang membaca Quran tidak di setiap rumah. Bahkan di masjid sekalipun yang baca Quran langka, yang baca Quran muamar lagi. Ya, Helin, muamar lagi yang baca Quran. Ini terjadi. Dan wal masjidu amiratun, kata Rasul, masjid akan dibangun dengan mewah. Masjid akan dibangun dengan seindah-indahnya, menghabiskan dana sampai 500 juta. Kang Toibnya, kalau dibeliin kerupuk 500 juta, ini 500 juta. Jarang masjid yang menghabiskan dana cuma 20 juta, tidak ada kayaknya. Musola pun jarang. Ini zamannya nih. Lantas sayangnya kata Rasul, wahya khorobun minal huda. Itu masjid kosong daripada yang mengisi, kosong daripada yang ada, kosong daripada petunjuk. Artinya yang isinya tidak ada. Masya Allah, Rabbi Karim, 500 rumah, 500 kakak di masjid, paling-paling perwakilan doang ada 5 orang. Lihat berapa persennya? Tidak ada 10%-nya, tidak dari 500 kakak. Berarti itu masjid kharabu minahuda. Makmurnya masjid, tidak makmurnya masjid. Ramainya masjid, tidak ramainya masjid. Lihat di waktu subuh. Adakah di masjid PNR kalau di waktu subuh sampai 1000 orang? Seluruh masjid dari 10 masjid kayaknya tidak ada. Padahal warganya, Masya Allah, Rabbi Karim, ribuannya. Berarti warga PNR kebanyakan adalah suami-suami yang solihah. Kenapa? Sholatnya di rumah terus. Kalau laki-laki sholat di rumah berarti itu suami solihah. Masa kasih mukena bu, kasih mukena kalau sholat di rumah. Kasih mukena nih suamiku yang solihah. Kalau sholat di rumah nih pakai mukenanya. Gitu. Hadirin jamaah as'adakumullah wa hadakum. Ini zaman sekarang. Masjid dibangun dengan mewah. Tidak jelek kebangun masjid. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Hadis Nabi, orang yang membangun masjid maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pahala membangun masjid. Tapi membangun masjid kayak jangan seperti membangun keranda. Sekali kita membangun, cuma sekali kita masuk ke sana. Ayo, ada orang yang setiap hari masuk keranda? Nggak ada. Lewat juga udah takut kita. Kenapa nggak sholat subuh? Di masjidnya Pak ada keranda. Emang keranda suka makan manusia? Memang suka. Kalau udah mati, kalau belum mati makan nggak ada. Dimakan keranda nggak ada. Ayo. Masya Allah, Rabbi Karim. Kharabun minal huda. Itu manusia akan kosong daripada, itu masjid akan kosong daripada petunjuk. Wasyarrun nasi ulama'uhum. Paling jelek-jeleknya manusia di waktu itu adalah ulama-ulamanya. Aduh, ustadznya garelo. Berikut yang ngomong. Kabeh taman. Wasarun nas ulama'uhum. Paling jelek-jeleknya manusia itu ulama. Kalau ulamanya sudah jelek jangan aneh. Kalau rakyatnya goblok jangan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan begini. Kalau ulamanya sudah memakan barang yang makruh, maka kalau ulamanya sudah makan barang yang halal dan berlebih-lebihan, maka masyarakatnya akan memakan barang yang makruh. Kalau saja si ulamanya sudah makan yang makruh,
maka si rakyatnya akan memakan barang yang subhat. Kalau si ulamanya sudah makan barang yang subhat, maka umatnya akan memakan barang yang haram. Kalau si umatnya sudah makan barang haram, maka umatnya, kalau si ulamanya sudah makan barang haram, maka niscaya si umatnya akan keluar dari Islam. Kenapa? Kalau ulama makan barang haram tahu ini haram, cuman gua doyan. Tapi kalau orang awam makan barang haram, dia tidak tahu ini barang haram. Kok masa sih haram? Ustadz itu juga makan, kiai itu juga makan, masa sih haram dimakan sama ustadz? Berarti kata itu si orang awam mengatakan perkara itu halal, bahkan sunnah. Masa kita ngambil sogokan dari caleg, kita ngambil sogokan dari calon presiden, itu perkara yang haram? Kok ustadz juga ngambil? Kayaknya bagi masyarakat mah sunnah. Ayo. Sedangkan ar-rasi wal murtasi finnar jelas dalam kitab-kitab ulama, jelas mengutip tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtasi finnar. Rosi yang nyogok, wal murtasi orang yang disogok, finnar. Bagiannya di dalam neraka. Jangan gadaikan surga kita, Bu, dengan duit cuma 100.000. Jangan gadaikan suara kita dengan duit 100.000. Bukan kampanye saya mah, bukan. Membantu KPU saya mah. Kata saya kampanye kalau saya nunjukin, ayo kita pilih nomor 1 karena saya nomor 1, itu baru kampanye namanya. Kalau begini mah bukan kampanye. Jangan menerima sogok, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang disogok, orang yang nyogok, dua-duanya dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masa ustadz itu juga harampan, kiainya juga disogok, bahkan kiai kena bagi-bagi duit, ustadz nama. Itu mungkin wajib kalau masyarakat nama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kembali kharabun minal huda. Di akhir zaman paling jelek-jeleknya manusia di waktu itu adalah ulama-ulamanya. Tahruju minhum min indihimul fitnah. Keluar dari mulut-mulut ulama itu fitnah. Dan itu fitnah akan merusak terhadap si ulama-ulama itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ulama-ulama su. Amin ya rabbal alamin. Wa aqamas shalah. Masih ada waktunya, Kang? Malam minggunya. Besok mah libur. Apalagi orang PKB. Ada orang PKB. Partai kelas bisnis. PKB-nya Partai Kelas Bisnis, bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketumnya Pak Yanto, kantornya di bawah pohon. Korlapnya, korlapnya tuh. Hadirin jamaah adakumullah. Yang lain gak pada yang tahu, biar kita yang tahunya. Yang ketawa kita doang. Waqamas shalah, kata Allah. Orang akan mau meramaikan terhadap masjid, mereka adalah orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Karena fungsi masjid awalnya asal-muasalnya untuk melaksanakan sholat. Nanti ada hubungan dengan ilmu fikih, Pak. Andai kata kita ada di masjid, ada orang yang sholat, kita membaca Quran. Baca Quran kita ini keras sehingga akan mengganggu orang yang sholat. Maka hukum membaca Quran hukumnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena fungsi awal masjid didirikan untuk melaksanakan sholat. Sehingga kan mereka lah orang-orang yang aqimis sholat, yang akan menghidupkan terhadap masjid, yang akan meramaikan masjid. Mereka orang yang selalu menjaga sholatnya. Mudah-mudahan di bulan Rajab, bulan pertama kali diturunkannya perintah sholat, dipanggilnya Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Kita semua oleh Allah diberikan taufik dan hidayah bisa menjaga sholat. Keluarga kita bisa menjaga sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintah Allah. Jaga oleh kamu ahlimu untuk melaksanakan sholat. Bahkan di dalam kitab Is'adur Rafiq dijelaskan, min asbabi kasratir rizki, daripada sebab-sebab banyaknya rizki adalah kasratus sholat, memperbanyak sholat, wassolawah, dan memperbanyak sholawat. Itu adalah asbab akan memperbanyak rizki kepada kita.
Hadirin jamaah as'adakumullah, walam yahsya'i wa ataz zakah, kata Allah. Orang yang akan meramaikan masjid, mereka adalah orang yang mau mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan zakat hartanya. Walam yahsya illallah, dan orang itu tidak akan pernah takut, tidak akan ada rasa takut di hatinya, illallah, kecuali takutnya cuman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, percaya terhadap hari kiamat, dia selalu mendirikan sholat, dia selalu mengeluarkan zakat, nanti orang itu tidak akan ada yang dia takuti dalam kehidupan dunia ini, kecuali yang dia takuti cuman Allah saja. Tidak ada yang lain ditakuti oleh dia. Kalau orang sudah yang ditakutin cuman Allah Subhanahu wa ta'ala, ada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara akan takut kepada dia. Man khafa rabbah, siapa orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, khafahu kullu syai'in, maka akan takut kepada dia kullu syai'in, setiap perkara. Tapi sebaliknya, kalau yang ditakutinya oleh Allah Subhanahu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap perkara tidak akan pernah takut kepada dia. Hadirin jamaah as'adakumullah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ujung daripada surat itu, daripada ayat itu, kata Allah, fa'asa, pasti. Asal-asal tamani, tapi dalam tafsir bukan tamani, pasti. Kenapa? Perkataan Allah. Fa'asa, pasti. Ulaika, sifatan mereka, orang yang iman kepada Allah, orang yang percaya terhadap hari kiamat, orang yang mendirikan sholat, orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak ada rasa takut di hatinya kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, pasti mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam ini menjadi asbab turunnya hidayah kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang imarah terhadap masjid, memakmurkan masjid, betah kita di masjid. Jangan sampai di masjid duduk cuma 5 menit juga udah gatal pantat kita. Kenapa? Karena orang yang kalau duduk di masjid gatal pantatnya, dia telah memperlihatkan jati dirinya bahwa dia adalah orang munafik. Al munafiqu fil masjid, kata Rasul. Orang yang munafik berada di masjid. Katoiri fil qobsi, maka persis bagaikan burung berada di dalam sangkar. Sangkar terbuat dari emas. Di dalamnya ada makanan yang indah-indah yang tidak akan ditemukan oleh burung di luaran. Ada pur, dia gak akan menemukan pur di luar. Tapi itu si burung di dalam sangkar yang terbuat dari emas sekalipun, dia meronta-ronta ingin keluar. Kenapa? Gak betah. Masjidnya pakai AC, di dalamnya banyak makanan, masalah. Tapi dia tetap meronta-meronta, gak mau masuk ke masjid, pengennya di luar. Padahal di luar banyak nyamuk, padahal di pos ronda banyak nyamuk, padahal di pos ronda tempatnya Masya Allah tidak menyenangkan. Tapi kenapa dia lebih betah di pos ronda tinimbang di masjid? Ada apa dengan dia? Rasul yang mengatakan itu tanda-tanda orang yang munafik. Wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semua digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتبرعنا وتخشعنا وعبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya para hadirin, acara demi acara telah kita lewati bersama. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Sekiranya mohon maaf dari saya pribadi ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya, karena kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.